हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। देखो आज भिडियोटी आम चर्चा करवा कर्कट राशि, सिंह राशि और कन्या राशि विषय में कि आपणकर आगामी समय किपर रहिबार अछि, अतीत में आपन साथ कौन घटी वर्तमान आपन साथ कौन घटुअछि और आगामी जीवन में आपन साथ कौन सब घटवाक अच्छी सबकि जाना भिडियोटी मध्यम आम पूर्व एक भिडियोटी मध्यम मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि विषय कही आपको कि आगामी दिन मानक अन्य राशि मान विषय भी आम वीडियो प्रस्तुत करूँ। तो ये भिडियोटी निश्चित रूप आपन खूब कम आसो। ये भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। जदि आपंकर कर्कट राशि तो आप केवल कर्कट राशि ही भिडियोटी को देखूँ, और जदि आपंकर सिंह राशि तो आप केवल सिंह राशि भिडियोटी को ही देखूँ, और जदि आपंकर कन्या राशि तो आप कन्या राशि भिडियोटी को ही देखूँ बा कन्या राशि कहुई कथा गुड़ी ही शुणु। कारण एपर किसी कथा मान कहुई जहाँ आपण सहित घटी जाइए घटुची और आगामी जीवन में घटवाक जाऊँगी। भिडियोटी निश्चित रूप आपको पसंद आसो। जब भल लगे तो भिडियोटी को लाइक निश्चित करेंगे और अन्य अधिक अधिक शेयर करूँ, जहाँफल से ये भिडियोटी किसी कम आसपर। देखो आम समस्त जीवन में किसी न कि समस्या रही है। एमती कहीं व्यक्ति नहांती, एमती कौन राशि व्यक्ति नहांती जहाँ जीवन में किसी समस्या ना, तेबे समस्त समस्या मुक्ति पाइबा समस्ते इच्छा रखि था। समस्ते चाहती खुशी रही, किंतु आम किसी उपाय कहूँ। जदि आप किसी उपाय करती तो आप जीवन में आप खुशी रहीपर। परिस्थिति जहाँ भी था ना कहीं आप खुशी रहीपर। यह भिडियोटी आपंकर अतीत, वर्तमान, भविष्य सबकि विषय में किसी न कि कहुई। आप ध्यान सहित शुणु और से ही अनुसार आप समय को प्लां करूँ। तो बस जाना आप जदि कर्कट राशि व्यक्ति अटंती, कर्कट राशि व्यक्ति यह भिडियोटी को देखुंत तो जानतु जय है आपणकर मन। गत प्रश्न सब बहु चिंतार सहित एटाकू आसी भल कथा। एणिकी आपणकर चिंता दूर हेब। संतान प्राप्ति किंबा संतान उन्नतिर जोग आसूची। गृह में मंगलिक कार्य हेब। राजसम्मान भोग करेंगे। सदासर्वदा हृदय मध्य आनंदर ढेउ खेल। दशा बदलुची, मंद दशा परिवर्ते शुभ आसूची। आपण यथाशीघ्र शुभ समय शीघ्र भोग करेंगे। किंतु आप गोटे कथा ध्यान रखु कि आप पितामाता दूर रही आपंकर अमंगल हो। तो पितामाता यथेष्ट ध्यान रखु और से निकट रुहतु। कारण आपंकर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण कि आप जीवन में कहीं के दुखर रोचंती और आगु को आपंकर जीवन किपर रही विषयटी को भाविकी ही आप भिडियोटी को देखुं। तो आप जाणी कि आपंकर आगु को बहु कार्य शुभर समाधान हो। आप अधिक लाभ आशार धाई ताहा अक्लेशरे ही हाथ पाहांत को आसीज। अधिक चिंता करूँ ना। आपंकर अतीतर समस्त दुख कष्ट एवं दूर होगा जाऊँगी। नाना प्रकार आशार आप किंतु ताहा देहरु अधिकांश आशा आपंकर सफल हो। रोग पीड़ा जहाँ भी आप एपर्यंत भोग कर सब दूरे राजकार्य सुफल पाइबे और पारिवारिक जीवन में आपंकर शांति आसीज। तो आपंकर आराध्य भगवान होती हनुमान जी। आप हनुमान जी पूजा आराधना करूँ। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करूँ। यह आपंकर जीवन में अशेष आनंद और अशेष उन्नति आनीदेव। एवं आप जदि कर्कट राशि व्यक्ति होता तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखतु। एवं आसतु आम जाना सिंह राशि विषय कि जदि आप सिंह राशि व्यक्ति यह भिडियोटी को देखुंत आपंकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को नहीं किसी जानवा चाहूँगी तो कौन कहूँ प्रश्न भविष्य। देखु आपण पछ कथा भूली जातु। वर्तमान आपणकर सुखर समय आसी। विकास, विलास, व्यसनतार समय आसी। आपण को परम शांति मिल। यह छड़ा वर्तमान आपन जहाँ चिंता करछंती ताहा सहजरे ही समाधान हो। आज जाए गोटे मंद दशा चली से ही एत गुड़े मिलित फल भोग कर आ चिंता करूँ ना। शुभ समय आपणकर निकटरे। एथर आपण जीवन साथी कथार चिंतार विभोर होइजिबे। शत्रु माने पराजय वरण करेंगे। राजकार्य स्थान विशेष खूब शुभफल मिल। ध्यान रखु कि आपण अतीत को नहीं अधिक चिंता करूँ ना। अतीत वर्तमान मध्य फल नितांत फरक हो। ठकामी कले ठकीजे। शुभदशा आसीथिबारु आपण शुभफल पाइबे। कारण वर्तमान आपन लगे विशेष लाभ और सम्मान प्रश्न आसूची बा बहु दुख भावना वर्तमान हजिज। आप यथार्थ कर्म कर चलतु। फल आपंकर पछे पछे शुभ नहीं पहुँचाईदेव। कौन पदपदवी आप सम्मानित होगा जाऊँगी। सम्मान उन्नति देखि आप आत्मविभोर हे। अनेक दिन स्त्री हेतुक चिंता आपंकर दूर हो। गृह में मांगलिक कार्य किसी संपादन हो पारे। आप चिंतार रुहतु ना।
ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଭଲ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ବାହାର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ପାଲଟିଯିବେ। ଧାର ଉଧାର ଯାହା କିଛି କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସୁଝିଯିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିଯିବ। କିଛି ନୂତନ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିକି ଶୁଭପ୍ରଦ। ମନ୍ଦ ଦଶା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଲାଗି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁପ୍ତଧନ ଗୋପନରେ ପାଇଯିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଏଣିକି ଆପଣ ସେସବୁ କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବଢ଼ିବ, ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଅଯଥାରେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ରହିବ କି ଆପଣ ସର୍ବଦା ମାସକୁ ଥରେ ହେଉ ବା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ମାଆଙ୍କୁ, ମା କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ହେଉ, ଭଗବତୀଙ୍କର ରୂପ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ରୂପକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ମା ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ସନ୍ତାନର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଉଛି। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା, ଆଶାତୀତ ଧନ ମିଳୁନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବିମନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସେପରି ରହିଅଛି। ଅର୍ଥାଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଗ୍ଣ କରିଦେଲାଣି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଅଶାନ୍ତି, ବିଶେଷ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାକେଦମ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଛ କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସର୍ବଦା ବଳବାନ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶା ଭୋଗ ହେଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବେଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ମଣିଷର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ମିତ୍ର ପରିଜନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଫଳତା ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତ ଲାଭ କର୍ମରେ କ୍ଷତି ମିଳୁଛି। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଲି କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିବାର ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିଲେ ସେ ବା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତା? ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛିଟା କଥା ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଯେ ଆପଣ ହିଁ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଭାବନାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। କିଛିଟା କଥା, କିଛିଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି କମିଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଓ ଏହି ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସହଜରେ ହିଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ପରିବାରର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦଶା କଟିବା ପରେ ଶୁଭ ଦଶାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତାକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ।
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଭାବନାରେ ବିତାଉଥିଲେ ସେ କାମର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଅଛି ତ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିକାର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 500 ଗ୍ରାମ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, 500 ଗ୍ରାମ ଗୋଟା ବିରି ଏବଂ 7 କେରା ଦୁବ, ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଯାହା ବି କିଛି ଗ୍ରହ ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ବାଧାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା କାଳୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।